हो जाती है। अब इस तरह के जो सेशन होते हैं ना, अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप लोग A to Z ही सारी चीज़ें सीख लो, ये पॉसिबल है ही नहीं। हमारा जो माइंड है, हमारा जो जहन है, जो मुंगा चे कम माजगदी कम जहन दी दादा शादुगानो पशान दी, दादा शादुगी पशान दी खा। हमारा माइंड बंदर की तरह होता है, ये एक जगह पे नहीं टिक सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जगह पे बैठ के ये छलांग लगा के दूसरी जगह पे चला जाता है। आपने अपने माइंड को कुछ ना कुछ देना होता है, ये आपका ही काम होता है। नुज़का जो मुंगा दा माज़ग़ चिकम दी का ना दा जहन चिकम दे दा टूल दे शादो को पशान दे दा पयोजा की पबलजा की टूपुन खनु तासु चिनन दल तनासी का ना नो दा सवाल न पैदा की जिता सुदा हर से इज़्ज़त कई खुदी की तासु उस न दा अहद कई चीज़ बदल तना योशे उड़म योशे अगर चे हर योशे ऐसे कि देश दल तक दा स्लाइड न चलोम कि देश यहाँ पर मैं कोई वीडियो चला रहा हूँ, कोई स्लाइड चला रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए हो सकता है उसमें सिर्फ एक चीज़ हो या एक बात हो या एक लफ्ज़ हो, एक लफ्ज़, एक बात या एक जुमला, बस वो आप लोगों ने यहाँ से लेकर जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मेमोराइज याद रखनी है। दा सवाल न पैदा की किसी लगा तासु 45 मिनट हो घंटे मासा रदा 16 सात चिटी रोई कि सवाल न पैदा की तासु दा टू सीजन या इस वक्त से शिकोले नो यो सीज माने बता सो फोकस कोई सही दा जमाचे कम टॉपिक ते कना माचे कम दा शेरा ओडे सासु दा पारा दा दे ड्रग्स, नशा, एडिक्शन, शराब, चर्स, पाउडर, अफीम, कोकेन, आइस दा टू सीजन चिकम दी जबान पर दिस इज बारा की खबर को जमारूना चिन्ह दिल तकम रागली दी मकाम त चिकम रा रसीदली दी दा सब जमा दे रा रसीदली दी दा तासु जमाना सेवा पेजनी माता निश्ते पता हो ज सिर्फ तासु आगा खबर बनन कोम चिन्ह तासु कम आगा तासु त पता निश्ते चे दा सोरा घटा अपॉर्चुनिटी दा सोरा घटा मौका दा तासु नन अल्लाह ताला अगर आप लोग यहाँ पर इस जगह पर अभी मौजूद हो, मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं कि जिंदगी में आप लोग यहां जिस जगह पर मौजूद हो, ये मौका है आप लोगों के पास, सुनहरी मौका है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि नहीं यार ये बुरी चीज है, ये है, ये वो। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो, आप लोगों से ज्यादा बेहतर शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि मैं सिर्फ किताबी बातें कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आप लोगों को पता है। मैंने सिर्फ वो चीज़ें देखी है कि बाई को पकड़ लिया, उसके साथ दो बातें कर ली कि यार एडिक्शन क्या होती है, नशा क्या होता है, नशा से शे चर्च से शे दे आइस से शे दे माता निश्ते पता तासु ता पता था पर ज्वन के दा तुमरा घटा अपॉर्चुनिटी ता तासु सखा का तासु वाड़ी का ना तासु देना 90 डिग्री माने तासु दा खबरा तासे चेंज को ले सही सिर्फ और सिर्फ दास तासु पर लासु के दा बतासु कोई संगा पदी बे कोई सिर्फ पदी माने दा मातो दा सुपी जनी दा से शेदे। कोई जानता है इसको, ये क्या चीज है भाई, कराची वाले भाई क्या है? बैठ 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 जी, खुद एतमादी भी कह सकते हैं इसको, कहते हैं कुव्वत इरादा, कुव्वत इरादा कहते हैं इसको। सुनने में आया है कि इंसान की जिंदगी ना सालों में बदलती है, ना महीनों में बदलती है, ना हफ्तों में बदलती है, ना दिनों में बदलती है, एक पल में बदलती है, एक सेकंड में बदलती है। यही सेकंड इंसान को यहां से लेकर यहां तक ला सकता है, एक बेहतरीन इंसान से ड्रग एडिक्ट बना सकता है, लेकिन यही एक सेकंड ड्रग एडिक्ट को बेहतरीन इंसान बना भी सकता है। समझ आ रही है आप लोगों को बात मेरी? सारे साथ हो मेरे? टूल मासर रही का ना उर्दू की मसला हो निश्ते जिसम ये कना जदल तस्तासु द पार रागलम कस मसला दर तराला कना और जदल नास्ते जदी तपदी नजर माने गोरम अंदाज़े नजर बदल के सासु ब नजारा बदलशी अंदाज़े नजर तासु बदल के पूरा दुनिया तासु गुल गुलजार दा खुदा तासु पूरी दा अदा बसंग कोई पदी सिजमाने बे कोई सिर्फ और सिर्फ पदी सिजमाने बे कोई दिल दुम्र डेर द कुव्वत इरादा जरूरत ते दुम्र द गटी अकीदी जरूरत अकीदा कमा द इरादी अकीदा। अब बता सुसंग कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज रख ले, एक हाथ पर चांद रख ले, तब भी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा। दा कुव्वत इरादा दा, दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट, दा से कमिटमेंट पकार दे। इस्लाम खोरो कुरैश को फार राजमशवल वर्ते वी खपल खबर अपरेदा द खपल खबर न पशाशा निकसा खेलल तरसा खेलल जदा दे सकई वर्ते दे खपल खबर न पशा कई अगई वर्ष खलल वर्तवी चेयर दगा शान द कुरैश को फार दा खबर कई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तवी कपयोलास कराला नवर की दी बल रास कराला स्पुंग मई की दी कना ब्या बहम जद खपल खबर न पशा की सासु द पारा बदा से डीर सेंटर राशि
تاسو د پاره به داسې ډیر خلک راشي، زما غوندې خلک بم راشي، تاسو به دغه شان لیکچرې درکړي، سیشن به درکړي، اردو کې به مې سبا په پښتو کې مې، خو آخره کې هغه آخرنۍ فیصله چې کومه ده که نه هغه ستا خپله ده. د هر انسان دلته کې خپله فیصله ده. اوس دلته کې یو بله خبره ده، زیاتر که زه تاسو نه تپوس وکړم که نه چې ما صحیح کہی کہ غلط یم خواہ، اگر میں یہاں پہ غلط بول رہا ہوں نا تو مجھے آپ لوگ کریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے کہ اکثر ہم میں سے لوگ نشہ کیوں شروع کرتے ہیں؟ یا کوئی عاشق ہوتا ہے، ناکام عاشق جسے کہتے ہیں، یا پھر کوئی گھر کے حالات کی وجہ سے، یا پھر کوئی نوکری بزنس نہ ملنے کی وجہ سے، یا نہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے، اس کے ارد گرد جو حالات ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ماحول اس طرح یار دوست مل جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک کش لگا لو، کچھ نہیں ہوتا، اور کہانی ایک کش سے ہی شروع ہوتی ہے. اور پتہ ہے آپ کو بندہ جب اس حالت پہ پہنچتا ہے نا تو یہ جو پہلے کش کا جو مزہ ہوتا ہے نا، ہوئے آپ لوگ بہتر جانتے ہو، لیکن جو پہلے کش کا جو مزہ ہوتا ہے نا، یہاں پہنچنے کے لیے یہاں پہنچتے پہنچتے اسی کش کو بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار وہی کش دوبارہ آ جائے. سلیکٹر سگریٹ پسکلی دي دور راته پته شته ذکر تمام کنه. ښه نو خبره داسې ده کنه چې زما یو ملګری زه پرون یو دعا کې په کلي کې ناست وم او هغې ملګري نه مې تپوس وکړه کټر چرسي داسې چرس په اسکل کنه چې توبه وباسه او تپوس مې ته وکړم یاره څه حساب دی؟ ما ته یاره پرېښودې مې دي مې نه مړه لکه زه د وړوکي نه لوی شم دا ملګری ما سره و او زما یا چې 15 کاله خو دې کس چرس پسکل او ده به دیاړي لګوله د چرسو دپاره باندې چې د چا لاس پروت دی هر څه پرېږده چرسو پوڼۍ پکار ده بس چرس پکار دي. پرون ورسره په یو دعا کې ناست وم ملاو شم ورسره مې یاریا څنګه چل دی؟ ما ډېر ښه ملګری دی. ما څنګه چل دی؟ پرېښودې مې دي. ما ورته ته دروغ وایه وایي رښتیا هم خدای شه چې پرېښودې مې دي. نو ما وی دا خو تاسو داسې خو تا یو 1500 مخکې 1500 ځله مخکې پرېښودې دي چې لکه تا څو ځله لکه دغه شان دا خبره کړې ده. ما ته نه وایي دا روژه چې شوې ده که نه د روژې نه په لومړنۍ روژه باندې وایي سحر مې چې روژه ونیسله چې ماښام شه نو یې دغه شان بیا دغه شان سرو برو روژه ماتې نه بعد ګرځېدم. ما یاره سوچ وکړه چې یاره څه ژوند دی یار لکه زه ټوله ورځ روژه ونیسم د عبادت په حالت کې یم دغه یو میاشته ماله الله راکړې ده د خپل ځان سره د ملاوېدو دپاره دغه یو میاشت ده چې لکه زه خو ډېر کمزوره مسلمان یم خو لکه ما نه لږونه دې میاشت کې سړي ځای جوړ شي او دې میاشت کې هم لکه زه هغه د روژه ماتې نه بعد چې کوم دی نو دې سیز پسې ګرځم. ما یاره په لعنت دې وي سړی په دې سیز باندې او په ما باندې وی ما پرېښوده نو مې بیا مې څه چلو شه مې چل څه چل وی مړه داسې کارو اوس داسې دغه دی که نه چې بیا بنده وجوهات ګوري ځان له څه وجه ګوري چې زه دا د څه د وجې پرېږدم څه وجه په کار ده په ژوند کې هغه وایي که نه چې ته سهار پاسې دی او تا څخه د ژوند مقصد نشته نو د پاسه بیا وده شه. زمونږ په زندګۍ کې زمونږ په دې پاکستان کې تاسو وګورئ څومره خلک دي د 3 ټایمه خوراک دپاره ژوندي دي د 3 ټایمه خوراک دپاره صرف او صرف ژوندي دي چې زه به سحر غرمه ماښام څه خوراک کوم. په تاسو به لیدلي داسې لنګرې ډېرې زیاتې په دې ښاریو کې لنګرې ډېرې زیاتې یو کسو هغې غرمې ته خوراک وکړه په لنګر کې خوراک یې چې وکړه راغی د لنګر نه بهر کېناسته مالک دی الله دی د غیب و هر څه نه خبر دی زما د حالاتو زما نه سیوا خبر دی زما څه ښه دي زما دپاره هغه هغې رب ته پته ده ما ته نشته پته. هغه په قرآن کې په خپل کتاب کې په خوږ نبي باندې چې کوم قرآن کتاب را نازل کړی دی په هغې کې ویلي دی چې دا زما اشرف المخلوقات دی اشرف المخلوقات دي دا زما لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو ولې سوال دا دی چې ولې مونږ دوره د بېبسۍ او د پسپایي حالت کې وخت تېرو څه وجه ده زه ولې دوره مجبوره شوم چې زه دې حالت ته راورسېدم داسې څه وجوهاتو زما په ژوند کې څه فیکټرز څه وجه وه چې زه نن دې مقام باندې ولاړ یم د الله تعالی زه خلیفه یم زه نایب یم په دې مخ د دنیا رب کې دې شي په ما باندې خپله فخر کوي چې دا زما بهترین شاهکار دی داسې ده که نه نو ولې زه دې مقام ته نن راغلی یم څه وجه ده د دې دپاره څنګه تاسو ته ما ووایي که نه یو بهترینه ښکلی مزیداره ښایسته انسان دی دلته ولاړ دی دې ځای کې کال کې نه میاشت کې نه هفته کې نه رس کې نه یو سیکنډ په هغه باندې لګي د دې ځای نه
دې ځای ته راتلو ډرګ اډیکټ جوړېدلو کې یو سیکنډ لګي بلکې فرکشن آف سیکنډ د سیکنډ نیمه حصه هم نه لګي دې ځای نه دې ځای ته هغه یو کش دی چې دا ژوند والا په داسې باندې داسې تاو کړي یو کش دی یو کش هغه چې د ارسي یو سیکنډ دی خو اګین د ژوند که دی خپله غواړي چې دا زه بدلول غواړم نو په دې کلونه نه لګي په دې یو سیکنډ لګي واپس دې ځای ته راتلو دپاره بلکې د دې نه بهترین راتلو ما تاسو ته ووایي که نه چې تاسو څخه دا موقع ده بهترینه موقع ده تاسو نن په دې ځای کې چې څنګه ولاړي په دې ځای کې په ژوند کې چې کوم ځای کې تاسو ولاړي د دې موقع نه فایده اوچته کوي ځکه نن تاسو ته خبرې کوم ما تاسو ته مخکې مو دا به زه کتابي خبره کوم ما خپله څه نشه نه ده کړې خو تاسو چې نن په کوم لیول باندې کومې نشې کړي دا صرف تاسو ته پته ده په دې نشه کې چې انسان څه کیفیت وي هغه ډاکټر صرف سایکولوجسټ یا نفسیاتو والا کس چې کوم دی تاسو ته صرف ویلی شي خو تاسو په ځان تیر کړي دي چې کوم انسان یې په ځان تیر کړي او کوم انسان کتابونه ووایي او راشي دلته یې وایي که نه د ځمکې اسمان فرق دی پکې د ځمکې اسمان فرق دی پکې په دې سیز کې تاسو سباله دلته نه که فرض که لړئ تاسو د بل چا په لایف کې ویلیو هم ایډ کولی شئ د بل چا په لایف کې څه ښېګړه هم راوستی شئ هغه به تاسو څنګه کوئ هغه یې وایي قسمت څو قسمه دی ما پسې ووایه قسمت دوه قسمه دی ووایي قسمت دوه قسمه دی لومړنی قسمت چې کوم دی هغې ته وایي جامد قسمت جامد دې ته تقدیر جامد هم وایي جامد هغه ته وایي چې زه به پیدا کېږم په کم کور کې زما به مور څوکي زما به پلار څوکي او زه به مړېږم کله دې ته وایي جامد دا د قسمت هغه حصه ده چې کوم زمونږ په لاس کې نشته ما په خبره باندې ورسېدی زمونږ په اختیار کې نشته خو د حساب شته د قیامت پر ورځ باندې ځکه چې الله وایي که نه مالک یوم الدین هم دی د بدلې ورځې مالک هم دی هغې به موږ نه بدله اخلي چې موږ چا سره زیاتې کړی دی او صرف چا سره زیاتې نه زیاتر خلک دا هم وایي چې یاره دا خو زه ځان دپاره کوم نو دې کې د نورو خلکو صرف نقصان دی د دې څه نقصان دی نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ دا تپوس هم کوي چې تا له ما پټې درکړو او هغې کې 4 منه غنم کېدل تا پکې 2 منه غنم ولیکول ته دې به هم تپوس کېږي تا له ما یو پوره وجود درکړو لاس پیښه برابر درکړی وي ذهن دې پوره کار کو ما په تا باندې فخر کو چې ته زما اشرف المخلوقاتو کې یو وي ته زما شاهکار وي ما به په ناز باندې نورو خلکو ته وي فرښتو ته به مې دا خبره کوله کیدای شي الله دا خبره کړې وي نو تا ولې ځان سره دومره زیاتې کړې تا له ما یو ښایسته یو تحفه هم درکړې وه هغه وہ ژوند څه شی دی د الله نه تر الله پورې سفر زندگی کیا ہے ایک سفر ہے الله سے الله تک کا سفر ژوند دی ته وایي دا ژوند آیا زمونږ په خپلو لاسو کې دی چې دا مونږ ضایع کوو او که نه دې نه څه فایده اوچته